दमन की गौशाला में मवेशियों की मौत का आंकड़ा 56 के पार हुआ। संघ प्रदेश दमन स्थित एक गौशाला में मवेशियों की मौत का आंकड़ा 56 से ज्यादा हो गया है। भीमपुर में फूड फैक्ट्री द्वारा बड़ी मात्रा में लाए गए समोसा पट्टी खाने से गायों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक भीमपुर की एक फूड फैक्ट्री में 300 किलो से ज्यादा समोसा पट्टी दलवाड़ा के जय जलाराम गौशाला में लाए गए थे, जो खाने से 40 गायों की मौत के बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पशु चिकित्सक और अधिकारियों सहित जीपी टीम, पुलिस टीम पहुंची। जिंदगी और मौत के बीच भूसा कार्य मवेशियों का इलाज कराया जाए। मुख्य कारण अभी हमें सूत्रों से जानने को मिला है कि कोई कंपनी में से जो समोसा की पट्टी है वो कंपनी में से कुछ वेस्टेज मटेरियल आया था, वो देने के कारण वहाँ पर मृत्यु हुई थी। और न्यूज़ में अपने डॉक्टर विजय परमार जी ने भी न्यूज़ के माध्यम से बताया है कि यह खाने से उनकी मृत्यु हुई है। तो उसकी जांच चालू है और आज उसी विषय में हम कलेक्टर जी से मुलाकात की है और हमने बताया कि उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। और हमने हमारी तरफ से ये भी प्रस्ताव रखा है कि जैसे दमन गौरक्षा मंच कच्चीगाम गौशाला और वाकड़ गौशाला का संचालन करता है, उसी तरह दलवाड़ा गौशाला का भी संचालन दिया जाए। वह हमने हमारी तरफ से प्रस्ताव रखा है और हम आशा रखते हैं कि यह हमारा प्रस्ताव हमें मंजूरी मिले। अभी उसकी जांच चालू है। आज सुबह मुझे पता चला वो सबसे उसका रिपोर्ट आज शाम तक आएगा। अभी वो हम उसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या है क्या नहीं, रिपोर्ट पूछताछ करेंगे हम भी और हम भी उसकी जानकारी लेंगे। एक्चुअली वापिस से भी सब्जी वगैरह आती है तो हम लोग उसको धो के साफ़ करके हम वहाँ पे डालते हैं, लेकिन यह जानकारी थी नहीं और कैसे आया, कहाँ आया, कैसे कुछ पता चला नहीं। और जहाँ जो गौशाला में देख रेख वाले उनको भी पता नहीं था ये कहाँ से लाया, क्यों डाला, क्यों कब डाला गया। और ये जाँच चालू है, अभी हम वहाँ पे संचालन करते नहीं है, इसलिए हमें पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन हम उसके भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे की कार्यवाही पुलिस प्रशासन कर रही है। और मीडिया के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि सभी लोग के फ़ोन आते, मैसेज बताना, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि दलवाड़ा गौशाला का संचालन दमन गौरक्षा मंच नहीं करता था और अभी हमने कलेक्टर जी से प्रस्ताव रखा है कि उसका संचालन दमन गौरक्षा मंच को दिया जाए। तो कोईपण આપણે જે સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે આપણે જે ખાય તે ગાયને ખવાડી શકાય, એકચ્યુઅલી એવું નથી। આપણી જે પાચન તંત્ર છે એ અલગ છે અને પશુઓનું પાચન તંત્ર છે એ અલગ છે, બરાબર। આપણું સુપર સ્ટમક કહેવાય, જ્યારે પશુઓનું પાચન તંત્ર છે એ રૂમિન સાથે આવે, એમાં 4 કમ્પાર્ટમેન્ટ આવે। તો આપણે જે પચાવી શકીએ કાર્બોહાઈડ્રેટ અને બીજી જે ફર્મેન્ટેડ મટીરિયલ તેવું પશુ પચાવી શકતું નથી, કારણ કે એનું રૂમિનેશન થાય, રિગર્જિટેશન થાય, સલાઈવા હાથે મળીને પાછું અંદર જાય। હવે આવી વખતે હું તો એનો મુખ્ય ખોરાક જ લીલું ઘાસ, સૂકું ઘાસ અને ઓછા પ્રમાણમાં દાણા છે, બરાબર। એમાં તમને વધારે પ્રમાણમાં ખવાડી દો, ધારો કે 1 કે 2 રોટલી ખવાડો તો એ બરાબર છે, પણ તમે 25-30 રોટલી સાથે ખવાડી દો અને પાછું જોવાનું એ હોય છે કે એ જે રોટલી તમે ખવાડો એ કેટલી તાજી છે, બરાબર। તમે વાસી ખોરાક ખવાડી દો, વાસી રોટલી ખવાડી દો, વધેલો તમે કોઈ પણ અનાજ ખવાડી દો તો એ અનાજમાં બની શકે કે કંઈ ને કંઈ ફૂગ લાગવાની શક્યતા હોય, કંઈ બી કંઈ અડલ્ટ્રેશન થાય, ઇન્ફેક્શન થાય, પડી રહેમાં સડે, અને એ સડેલી વસ્તુ જ્યારે ગાયના પેટે, એને તો ખબર નહીં પડે કે આ સડેલી વસ્તુ છે, અને એ વધારે પ્રમાણમાં રોટલી ખાઈ જાય। 1-2 રોટલીથી કંઈ નહીં થાય, પણ તમે જ્યારે 25-30 રોટલી ખાઈ જાય, અને મેં કીધું કે તમારે એની ક્વોલિટી જોવાની અને એટલી ક્વોન્ટિટીમાં ખવાડી દો એટલે એ કાર્બોહાઈડ્રેટ એને પચી શકે નહીં। એની જે રૂમેનની એક્ટિવિટી છે, રૂમેન એનું જે પેટ છે, મોટું પેટ, એ દર વખતે કોન્ટ્રાસ્ટ થાય, બરાબર। એ આખા દિવસમાં 7 થી 8 વખત કોન્ટ્રાક્શન થાય અને દર વખતે એ 5 થી 7 મિનિટ સુધી 5 વખત કોન્ટ્રાક્શન કરે, અને જ્યારે કોન્ટ્રાક્શન કરે ત્યારે પાછું ખોરાક રિજેજિટેશન માટે આવે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં વાગોળ કહીએ છીએ। એ વાગોળ કરેલો ખોરાક પાછો જાય ત્યારે જે પચે છે। એટલે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે તમે પશુઓને જે ખવાડો છો એ અનાજ અને અનાજથી બનેલી વસ્તુ એ બને ત્યાં સુધી ખવાડવી નહીં, અને ખવાડે તો બહુ ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં ખવાડવાનું। દરેક દાતાને પણ જણાવું છું કે તમે જો દાન જ કરવા માંગો તો રોટલીની જગ્યાએ કે તમે લોટ આપો, એની જગ્યાએ તમે એટલું ઘાસ આપી દો, એ વધારે સુટેબલ રહેશે અને એની હેલ્થ પણ સુધરશે। એમાં એવું જ થાય કે વધારે પડતા પ્રમાણમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ જતું રહે
એટલે એસિડ સિક્રેશન વધારે થાય, એસિડોસિસ ડેવલપ થઈ જાય, તે એની જે પેટની દિવાલને અસર કરે, એટલે પેટની મોટોસિસ બંધ થઈ જાય અને એની ગર્ભિટેશન માટે આવે નહીં એટલે પાછું પચે નહીં અને પછી એના અંદર ઇન્ફેક્શન થઈ જાય અને ધીરે ધીરે એ બ્લડમાં પણ ટોક્સિન જતું રહે અને એ ટોક્સિસિટીના કારણે હાર્ટ પર અસર થાય. એ કાંઈ સમોસા પટ્ટી કોઈ વસ્તુ જ છે નહીં.